થયું? શ્રી ગણેશાય નમઃ. હવે બેસી જાઓ પૂજા. આવી જાજો. प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुष्यकामार्थसिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. ઓલું પાણીનું પાત્ર છે ને એનાથી આચમન કરવાનું 3 વાર. ડાબા હાથેથી પાણી લઈને જમણા હાથમાં મૂકીને આમ આચમન કરવાનું. એની પાસે છે, તમે તમારું લઈ લો. ઓમ કેશવાય નમઃ. તું બેસી જા ને પાસે. ओम माधवाय नमः. ओम नारायणाय नमः. ओम गोविंदाय नमः. हस्त प्रक्षालनम. श्रीमन महागणाधिपतये नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री परम गुरुभ्यो नमः. श्री परमेष्टि गुरुभ्यो नमः. ओम इष्ट देवताभ्यो नमः. ओम ग्राम देवताभ्यो नमः. ओम कुल देवताभ्यो नमः. ओम स्थान देवताभ्यो नमः. ओम वास्तु देवताभ्यो नमः. ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः. ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः. ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः. ओम सची पुरंदराभ्यां नमः. ओम एतत् कर्म प्रधान देवता श्री सत्यनारायण देवताय नमो नमः. ओम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः. ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः. निर्विघ्नमस्तु. ओम सुमुख शेक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरष्ट विकटो विघ्ननाशो विनायकः. ए भोले बाबा आकाश ने क्यों ने ओलो वायर गोते क्या थी. धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते. शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदि स्थो भगवान् मंगलायतनं हरि.
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते अग्रियुग्मं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्या सिद्ध्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकल कल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं जम नित्यं व्रजामि शरणं हरिम् सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रय श्रीभुवनेश्वरः देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशानि जनार्दनः विश्वेश्वं माधवं ढूण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानीं मणिकर्णिकां विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकामार्थसिद्धये ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन् महागणाधिपति नमो नमः। સંકલ્પ પાણીની ચમચી હાથમાં હાલો હાલો પણ એને અંદર લઈને ચાર્જ તો થઈ જાય આપણા બોર્ડમાંથી अत्यद्यादितिथो मम अस्मिन् करिष्यमाण कर्मणे अधिकारार्थं विष्णोः सत्यनारायण भगवानः पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये छोड़ी एक डिश ત્યાં આપો પાણી છોડવા માટે હવે પૂજા સ્વરૂપ આપ પંચામૃતની થાળી છે ને વચ્ચે રહીને બેમાંથી જ લેજો ધીમે 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 તો ઉપર ખોખામાં નહીં હોય એનું જે ખોખું છે એમાં નહીં હોય રૂમમાં મને ખબર નથી ઓલા ક્યાં રાખ્યું હોય કઈ ध्यान सूर्य कदम्ब के प्रश्रयेण वै नियत सेवितं गोकुलोत्सवं किरीटकुण्डलं पीतजाम्बरं खलनिषूदनं कृष्णमाभये श्री विष्णवे नमः ध्यानं समर्पयामि आवाहन માટે ચોખા લેવાના શાલિગ્રામ ભગવાનને તલ ચડાવવાના ચોખા નહીં तल और पुष्प हाथ में खगपवाहनं क्षीरजा प्रियं भवभयापहं भुक्तिमुक्तिदं सूर्यपतिं जगन्नाथमीश्वरं कमलभासं आवयाम्यहं श्री विष्णवे नमः आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि બધા ભગવાન ઉપર સમર્પણ કરી દો પુષ્પ હવે આસન માટે ફરીથી ફૂલ પુષ્પ હાથમાં રાખ વિધિ મુખામરે નમ્ર મૂર્તિભિ प्रणति संस्कृतं दुर्धरादिमत् वर्मणि प्रभा भासुरं नवं जनपगृह्यतां स्वर्णमासनं श्री विष्णवे नमः आसनं समर्पयामि आसन समर्पण करो भगवान ने नहीं एना ऊपर भगवान ना ऊपर હવે ભગવાનનું પાદ્ય જળ એના પગ ધોવાના એક ચમચી પાણીની પકડી રાખીને कुसुम वासितं गंधविस्तृतं मुनिनिषेवितं सादरेण वै ध्रुपराशल अभीष्टद प्रभो जनपगृह्यतां पाद्यमुत्तमं श्री विष्णवे नमः पाद्यं समर्पयामि भगवानना चरण धोवाना હવે ભગવાનના હાથ ઉપર
અર્ઘ્ય, પાછી પાણીની ચમચી ભરી રાખો. કનક સંપુટે સ્થાપિતમ વરમ જલ સુવર્ણ મુક્તાફલેર્યુતમ કરસરોરુહાભ્યામ ધૃતમ મયા જનપગૃહ્યતામ અર્ઘ્યમ ઉત્તમમ. શ્રી વિષ્ણવે નમઃ. અર્ઘ્યમ સમર્પયામિ. હવે ભગવાનનું આચમન, મુખ્ય આચમન આપવાનું. હા, માઈકો તો બધા અહીંયા જ છે, ઉપરના ખાનામાં મૂક્યા છે. તવરમાયુજ સેવના જના નૃપતિ સન્નિભા સંભવંતી સુરતરંગિણી શુદ્ધવારિભેર જનપગૃહ્યતામ આચમનમ શુભમ. શ્રી વિષ્ણવે નમઃ. મુખ્ય આચમન્યમ સમર્પયામિ. હવે શુદ્ધ જળથી સ્નાન. હરિપદાંબુજા નર્મદામહી સરયુ ચંદ્રભાગાભ્યાર્યતમ જલજવાસિતમ સ્નાન હેતવે જનપગૃહ્યતામ અર્પિતમ જલમ. શ્રી વિષ્ણવે નમઃ. સ્નાનમ સમર્પયામિ. હવે પૈ સ્નાન, ઓલું પંચામૃતનું સ્નાન છે ને એમાંથી સ્નાન કરાવવાનું. લઈ લો, એમાંથી ભરી. સુરગવોદ્ભવમ વીર્યવર્ધકમ નિખિલ દેહિનામ જીવન પ્રદમ શશધર પ્રભમ ફેન સંયુતમ જનપગૃહ્યતામ અર્પિતમ પયઃ. શ્રી વિષ્ણવે નમઃ. પય સ્નાનમ સમર્પયામિ. બધા ભગવાનને કરાવજો, શાલિગ્રામ ભગવાનને પણ બધાને. મળી ફરીથી એમાંથી જ પકડી રાખવાનું. દધી સ્નાન. શુચિપય સમુદ્ભૂતમોત્પ્રદમ વ્રજ નિવાસિભી સ્વાદિતમ શુભમ રજત સન્નિભમ શીતિતામયમ જનપગૃહ્યતામ અર્પિતમ દધી. શ્રી વિષ્ણવે નમઃ. દધી સ્નાનમ સમર્પયામિ. ફરીથી એમાંથી જ ધૃત સ્નાન. વાયર નું પૂછ. ભૂતવઃ પ્રિયમ ક્ષીરજોદ્ભવમ सकल देहिनाम सत्यवर्धकम कुमुद सदृशम विष्णुदेवतम जनपगृहताम अर्पितम धृतम. श्री विष्णवे नमः. धृत स्नानम समर्पयामि. હવે મધુ સ્નાન એમાંથી જ. મધુલતોદ્ભવમ સ્વાદુ મંજુલમ મધુપમક્ષિકાધૈર્વિનિર્મિતમ મધુરિતામયમ ગંધ સંપ્રદમ મધુતેર્પિતમ ગૃહ્યતામ મધુ. શ્રી વિષ્ણવે નમઃ. મધુ સ્નાનમ સમર્પયામિ. એમાંથી શર્કરા સ્નાન. મદન કાર્મુકા વિનિર્મિતા મધુરતાન્વિતા સર્વ પાપહા સરસતામ ગતા તારકોપમા
जनप गृह्यतां शुद्ध शर्करा श्री विष्णवे नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि હવે મિલિત પંચામૃત પાછું એમાંથી જ पयोदधिधृतं चेव मधु च शर्करायुतं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां श्री विष्णवे नमः પંચામૃત સ્નાનમ સમર્પયામિ હવે એની પાસે જે ગંધોદક સ્નાન છે એ ચંદનનું પાણી मलयाचल संभूतं चन्दनागरु संभवं चन्दनमदेव देवे स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां श्री विष्णवे नमः गंधोदक स्नानं समर्पयामि એ વાપરી જ નાખજો ચંદનનું પાણી બધું પંખાનું આમાં સફેદ પડ્યું છે ચાર્જર આ કબાટમાં હા એ ચંદનનું પાણી બધું જ વાટકો જ લે હાથમાં લે પૂરા લઈ લો હવે એલું ફૂલનું પાણી છે ને અડધું અડધું કરી લે વાટકામાં એ વાટકામાં જ લઈ લ્યો ચાલે હા ना उससे ही करते हैं कदम्ब केतकी पुष्प संभवम मृगमदान्वितं यंत्र निर्मितं जनुपकारिणा भक्ति तो मया जनप गृह्यतां तेलमर्पितं श्री विष्णवे नमः उद्वर्तन स्नानं समर्पयामि હાથમાં પાણીની ચમચી રાખો અને એની યથાશક્તિ ધ્યાન આદિ સ્નાનાંગ પૂર્વ આરાધન કૃતેન શ્રી વિષ્ણુ દેવતા પ્રિયતામ નમઃ છોડી દો પાણીની ચમચી થઈ જશે પાણી છોડ દો अब अभिषेक भोले बाबा एक लोटाમાં પાણી આપો ને એક લોટો આપી દો એને ત્યાં લોટી પડી છે ને એ આપી દો પાણીની ભરી મચ્છી પાણી हेलो हाँ बोल એ આવી જાઓ કેટલી વારમાં આવશો અત્યારે અમારે પૂજા ચાલે છે અત્યારે કથા ચાલે છે સત્યનારાયણ ભગવાન બપોરે આવો તો ચાલે તો ઊભું થાવ ની વચ્ચેથી हेलो બપોરે આવો તો ચાલશે 11-12 ની વચ્ચે ગમે ત્યારે આવી જાવ हाँ तो कलाक ની રાહ જો ને કલાક પછી આવો તો ઊભું થાવ ની અમારે થઈ જાય તૈયાર જ છે બાકી हाँ हाँ બરાબર હા આવો તમે એ હે રેવા દે કે ચાલશે ઓલું સત્યનારાયણ ભગવાનની ચોપડી નથી કે કથા કરવા એટલે વખતે મેં નહોતું મૂક્યું ને અંદર જો ને પાણી ભરી દો પાણી લોટીમાં
એકદમ ઝીણી ધારે અભિષેક કરજો, પડી ન જાય પાણી. हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिगुं सर्वतः नहीं अभिषेक सभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा च ततिष्ठ दशाङ्गुलं पुरुष एव दिगुं सर्वं यद्भुतं यत् भाव्यम् उतामृतशेषानो यद् नीनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयायाश्च पुरुषः पादोऽश विश्वाभूतानि रूपादशम् अमृतं दिवि श्रीपादूर्ध्व उदे तत्पुरुषः पादोषे हा भवत पुनः ततो विश्वं यत्रामत शासनान्नशे अभि ततो विराड जायत विराजोऽधिपुरुषः सजातो अत्यरुच पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात सर्वहुतः समृतं पुरुषदाज्यं पशुं सांचकरे वायव्या नारायण्याग्र्यामस्य ये तस्माद्यज्ञात सर्वहुतरुचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसु जग्निरे तस्मात् तस्मादश्वा अजायन्त ये केशो अभयादतः गावोह जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं वर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहु राजन्यः कृतः उरुतदश यद्वैश्यः पदभ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशिष्णोजोः संवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः स्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन् यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोषासिदाज्यं ग्रीष्मैद्मः शरद्रविः सप्ताशासन् परिभयश्रीः सप्तसमिदः कृताः देवा यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अदभ्यः समृतः पृथिव्येरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य स्वस्ता विदधृत्मेति तन्मर्तस्य देवत्वमजानमग्रे वेदाहमेत पुरुषं महान्तम् आदित्य वर्णन्तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विदते अयनाय प्रजापति शरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतसुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्यात्पति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ऋचं राम जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन् यस्वेवं ब्राह्मणो विज्ञातस्य देवा असन्वसे सृष्यते लक्ष्मी सपत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् कृष्णनिषाणामुम् इखाणः सर्वलोकम् इखाणः. ત્યાં જઈને સરસથી નવડાવી દો ને છૂટા પાણી. ખમો પડે નહીં કોઈ વસ્તુ ભગવાન. બીજી થાળી લ્યો. એને ન આવડે એવું બધું. આ જ છે બોર્ડમાં ઓલામાં આમ નાખવાનું બોર્ડ કરવાનું એમાં નહીં આનું. ઠીક.
એના એના તમે ધોઈ સાફ કરી દો ભગવાન. હા, એને એને સાફ કરી દો. જો ને ઓલું ચાર્જર આ તો કેવી રીતે સ્ટાર્ટ થાય? હા તો ઈ જ કહું છું, કેમ કરવાનું? ઓલું મળતું નથી, બીજું છે, બીજું થાય તો. બોલે બાબા એક ડોલ લઈને પાણી લઈ લો ત્યાંથી. હા, પણ સાથે સાથે રાખવો પડે ને ચાર્જિંગમાં. તો ચાલુ જ છે, હું ઈ જ કહું છું, માઇક કેમ નથી ચાલુ? ક્યાં બંધ છે? ના ના, નવ ઉપર કર્યું પછી બહુ અવાજ આવે નથી. હલો હલો. હરિ પદાંબુજા હરિ પદામહી સરયુ ચંદ્ર ભાગાભ્યારતમ. જો એમ થાય છે. જલજ વાસિતમ સ્નાન હેતવે જનપ ગૃહ્યતામ અર્પિતમ જલમ. કરી દો ને તો ક્યાંક. માઇક વગર આજ પહેલી વાર પૂજા થઈ છે ભાઈ. એ 3 નું છે ને, એ 2 નું છે એટલે તકલીફ થાય છે. હવે જો આની અંદર નાડા ચડી છે. આ પૂજા પાની થાળી આગળ લઈ લ્યો. ધીમે 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 ધીમે. આ વચ્ચે લઈ લ્યો, નાડા ચડીને જનોય નહીં છે ને. એમાં નાડા ચડીના થોડા નાના નાના કટકા કરીને પછી વસ્ત્ર પહેરાવી બધા શાલિગ્રામ એક સાથે આમ ગોળ પહેરાવી દો તોય ચાલે. વિવિધ તંતુ ભેર ગુફિતમ નવમ સુતનિયભમ સોતિરીયકમ મધુરિપો જગન્નાથ માધવ
जनपगृह्यतां वस्त्रमर्पितं श्री विष्णवे नमः। वस्त्रौपवस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रान्ते जलमाचमनीयं समर्पयामि। કરણ, આ માઇક મૂકી ત્યારે એના વાયર ની ખબર છે? આપણે હવનમાં તું હતો એ જ કહું, એકવાર જોઈ આવીને રૂમમાં જાને મળી જાય તો. હવે એમાં ઓલું જનોય હશે ઓલી થાળીમાં, એક ઓલી તોડી હજી છે. त्रिगुणितं सितेर्कतन्तुभिः कृतिमिदं मया शुद्धचेतसा निगमसम्मतं बन्धमोचकं जनपगृह्यतामुपवीतिकं श्री विष्णवे नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते जलमाचमनीयं समर्पयामि। હવે ચંદન થી તિલક કરવાનું. ચંદન નો છે ને પડ્યો વચ્ચે મૂકી દો, થોડું પાણી અંદર નાખી દો. મલય સંભવમ પીતવર્ણકમ મૃગમદાદિભેર્વાસિतं વરમ मुदित शतपदं कुङ्कुमान्वितं जनपगृह्यतां गन्धमर्पितं श्री विष्णवे नमः। गन्धं समर्पयामि। હવે તલ શાલિગ્રામ ભગવાન ને ચોખા ની ચડાવવાના, તલ ચડાવવાના, બધા શાલિગ્રામ ભગવાન ને તલ ચડાવવાના। કમલ સંભવા મોતી કોપમા શ્રીપથ ગોદ કે શાલિતા શિવા અગરુ કુંકુમે મિશ્રિતાંબરા जनपगृह्यतामर्पितक्षता श्री विष्णवे नमः। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पमाला आ बाजू। तरुण मल्लिका कुंद मालती बकुल पंकजा नाम समुच्चये सतत सूत्रितं भक्ति तो मया जनपगृह्यतामहारमर्पितं श्री विष्णवे नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। સેલ લીધા અહીં છે આઈના બટન કોઈ ફરક બદલાય કોઈ ચોપડી ના મળી। હવે તુલસી દલ ચડાવવાના, એક એક તમે ચડાવવાનું શરૂ રાખો, સ્ત્રોત્ર શરૂ રાખો। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री गणेशाय नमः। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः। समस्त भूतानाम आदि भूताय प्रभु भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। ओम विश्वं विष्णुवशटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत क्रुद्ध भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः। तुलसी दलम समर्पयामि।
हुतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेतां प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुतमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्टः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभुतः श्रीकगुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुतमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वाद्यच्युतः वृषा कपिर्मे आत्मा सर्वयोग विनिश्रितः वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृक्षकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वत स्थाणुर्वरारोह महातपः सर्वगः सर्वविद भानुर्विश्वकसेनो जनार्दनः वेदो वेद विद व्यंगो वेदांगो वेद विद कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्ट चतुर्भुजः ब्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्वो धृतात्मा नियमो यमः वेदो वेद सदा योगी विरहा माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्ति महाद्युतिः अनिर्देश वपुः श्रीमान् मे आत्मा महादृदृक् महेश्वासो महिर्भर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुज गौतमः हिरण्यनाभः सुतपः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वद्रगसिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो अनिमिषस्त्रग्वि वाचस्पतिरुदारधिः अग्रणिर्ग्रामणिर् श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अह समर्थको वहनिर् अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विश्वभुग् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधु जन नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टपृच्छुषि सिद्धार्थः सिद्ध संकल्पः सिद्धिदः सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नेकरूपो बृहद्रूप सिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिर्धरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्रः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्राशुर्भास्कर द्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्म पराक्रमः भूत भव्य भवन्नाथः पवनः पावनो अनलः कामः कामकृत कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नेकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्त रूपस्य सहस्रजिद अनंतजित इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विष्णुबाहुर्महीर्धरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठान प्रमतः प्रतिष्ठितः
स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सोनिर्जनेश्वरः अनुकूलः सतावर्तः पद्मे पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत महर्दिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शर्भो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षणयो लक्ष्मीवान् समिति जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परदिः परमः स्पष्टः स्तुष्टः पुष्टः सुवेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविधुतमः वैकुंठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोग महाधनः अनिर्वीणः स्तविष्टो अभुधर्मयुपो महामखः नक्षत्र नेमिर नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ ईज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानम् उत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुरत मनोहरो जित क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नेकात्मा नेक कर्म कृत वत्सरो वत्सलो वत्स्ने रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्म कुधर्मी सतत अक्षर अक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गवस्त नेमिः स्वस्तः सिंहो भूत महेश्वरः आदिदेवो महेद महादेवो देवेशो देवभृत गुरुः उतरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञान गम्यः पुरातनः शरीरभूत वृद्ध भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो अमृतप सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसंगो दाशार्ह सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महारः स्वभाव्यो जिता मित्र प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंदः सत्य धर्म त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपद स्त्रीदशाध्यक्षो महाशृंगः कृतांतकृत महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदः स्वांगोचितः कृष्णो दृढ संकर्षणच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामना भगवान भगवानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सतमः सुधनवाखंड परशु दारुणो द्रविण प्रदः दिविस्पृक सर्वद्रव्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं विसत् संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांतिः परायणम् शुभांगः शांतिदः स्रष्टा कुमुदः कुलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिर्वर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षम कृच्छिवः श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः श्रीपति श्रीमन्तांवरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमालोङ्कतयाश्रयः स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो न्यन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजयात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतस्सु तक्षुर्निशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिषामनर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालनेमिहावीरः शौर्ये सूर्जनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशिहा हरिः
कामदेव कामपालः कामिकांत कृतागमः अनिर्देश वपुर विष्णु वीरो अनंतो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्म 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 विवर्धनः ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोत्रारण प्रियः पूर्णः पुरीता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजव तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वसुदेवो वसुरुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुयः भूतावासो वासुदेवः सर्वसुनीलयो अनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्ति दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेक मूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनेक सवकम किम यत पदम उत्तमम लोकबंधुर लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग संग नागदिः विरहा विषम सुन्यो द्रुता शीर चलः अमानि मानदो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक दृक् सुमेधा मेघ जो धन्य सत्य मेधा धराधरः तेजो वृषो द्युतितरः सर्वसहस्र भूतांवरः प्रदो निर्गहो व्यग्रो नेक शृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतानि चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंगा सुतंतु संतु वर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भव सुंदर सुंदो रत्न नाभ सुलोचन अर्को वाजसन शृंगी जयंत सर्व विजयी सुवर्ण बिंदु रक्षोभ्य सर्व वागीश्वर ईश्वर महारदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्य पावनो अनिल अमृता शुद्ध अमृत वपु सर्वज्ञ सर्वतोमुख सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुज शत्रुतापनः न्यग्रोध औदुम्बरो अश्वथ शाणुरांध्रनि सूदनः सहस्रार्चिः सप्तजीव सप्तदा सप्तवाहनः अमूर्तिरन गो चिन्त्यो भयकृद भयनाशनः अणुद्भृत कृश स्थूलो गुण भूत निर्गुणो महान अधृत स्वधृत स्वास्य प्रांगवशो वंशवर्धनः भारभृत कथितो योगी योगीश सर्व कामदः आश्रम श्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः अपराजित सर्वसो नियंता नियमोऽयमः सत्ववान सात्विक सत्यः सत्य धर्म परायणः अभिप्रायः प्रियारोरः प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर् ज्योतिः शुचि सुरुचिर हुत भुग विभुः रविर्लोचन सूर्यः सविता रविलोचनः अनंतो हुत भुग भोक्ता सुख दो नेक जो अग्रजः अनिर्वण सदामर्षि लोकाधिष्ठान अद्भुत सनातन सनातन तमः कपिलः कपिर्व्ययः स्वस्तिद स्वस्तिकृत स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरोद्र कुंडली चक्री विक्रम ऊर्जित शासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणांवरः विद्वत्मो विद्भयः पुण्य श्रवण कीर्तनः उतारणो दुष्कृतिः पुण्य दुःख स्वप्न नाशनः वीरः रक्षणः संतो जीवनः पर्यव्यवस्थितः अनंत रूपो अनंत शरीर जीत मन्युर्भयापयः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्याधिशो दिशः अनादिर भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदः जननो जन जन्मादिर भीमो भीम पराक्रमः आधार निलियो धाता पुष्पहासः प्रजागरः उद्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः प्रणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविवेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्त रुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञयतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञ भृद यज्ञ कृत यज्ञि यज्ञ भोग्य यज्ञ साधनः यज्ञांकृत यज्ञ गुह्यम अन्न अन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिशः पापनाशनः शंख बृन्नंदिकी चक्री शारंग धनवा गदाधर रथांग पाणे रक्षोभ्यः सर्व प्रहरायुधः सर्व प्रहरायुधः ओम नमः सहस्रनाम श्री વિષ્ણુ ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. હવે હાથમાં તલ રાખો અને બે બે દાણા અંગ પૂજા ભગવાનની. ડાબા હાથમાં ચોખા રાખો, જમણા હાથથી બે બે દાણા પધરાવતું જાવ અંદર. હા, તલ.
ओम सत्य परब्रह्मणे नमः पादो पूजयामि अंदर। ओम शंकर्षणाय नमः गुल्फो पूजयामि। ओम कालात्मने नमः जानुनि पूजयामि। ओम विश्वरूपाय नमः कटिं पूजयामि। ओम विश्वस्मये नमः जंगे पूजयामि। ओम विष्णु रूप दृशे नमः मेढ्रं पूजयामि। ओम पद्मनाभाय नमः नाभिं पूजयामि। ओम परमात्मने नमः हृदयं पूजयामि। ओम वैकुंठाय नमः कंठं पूजयामि। ओम सर्वास्त्रधारिणे नमः बाहुं पूजयामि। ओम वाचस्पतिये नमः मुखं पूजयामि। ओम हरिये नमः जिह्वां पूजयामि। ओम दामोदराय नमः दन्तान् पूजयामि। ओम सहस्राक्षाय नमः नेत्रं पूजयामि। ओम सर्वात्मने नमः शिरः पूजयामि। ओम लक्ष्मी सहित नारायणाय नमः सर्वांगं पूजयामि। હવે જો અહીંયા ડબ્બો છે અબીલ ગુલાલ ને એને તિલક કરવાનું એનાથી એ સફેદ ખોલો અબીલ થી તિલક કરો। कदम्ब केतकी वृक्ष संभवं विविध सौख्यदं कांतिवर्धनं शीतकरोपमं स्नेह सत्कृतं जनपगृह्यतां श्वेत चूर्णकम्। હવે કંકુથી તિલક કરવાનું પછી જો અહીંયા પડ્યો છે अमर जाति भीर देव वृंद के शिर शिवे धृतम प्रश्रयेण वा तपन सदृशम दृष्टिमुत्कलम जनपगृह्यताम रक्त चूर्णकम। હવે સિંદૂર થી તિલક કરવાનું। એ ડબ્બો ખોલે માં સિંદૂર છે। એની બાજુનું કેસરી કલર। गणपति प्रियं बाल सूर्य भं पवन सूनुना स्वीकृतं सदा सूर्यभिवासितं सूक्ष्मचूर्णकं जनपगृह्यतां नागसंभवम्। श्री विष्णवे नमः परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। हाथ में पानी नी चमची राखो धूप दीप साथे कर लो। अगर गोकुलाचादि मिश्रितं तपन योग चोद भूत सौरभम अमर वृंद के स्नेह सत्कृतं जनपगृह्यतां धूपमुत्तमम्। पानी नी चमची एमां नहीं भगवान में नहीं छोड़वानी हवे डिश में। ફરીથી પાણીની ચમચી રાખો દીપ માટે। આ દીપ તો અહીંયા છે જે પ્રગટાવી દો, પાણી રેવા દો, દીપ જરૂર કોડ્યું આરતીની ઉપર। ખાલી દીપને દર્શાવવાનો છે, આમ ભગવાનને બતાવવાનો। અનલ તેલિની ગોત્રતાન્વિતં तिमिर नाशकं दीप्त तंतुभि कनक भाजने स्थापितं मया जनपगृह्यतां दीपमुत्तमम्। नैवेद्य पन से दाढ़ी माम राधि सत्फलम
સધૃત મોદક પૂપ પાયસમ રજત ભાજને સ્થાપિતમ મયા જનપ ગૃહ્યતામ ખાદ્યમુત્તમમ. આગળ ડીશ રાખી દો ભગવાનને ભોગ માટે. હવે ગ્રાસ મુદ્રાથી ભગવાનને એમ જમાડો. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, ઓમ અપાનાય સ્વાહા, ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા, ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા, ઓમ સમાનાય સ્વાહા. નૈવેદ્યમ નિવેદયામિ. એકવાર પાણીની ચમચી મૂકો ડીશમાં. પૂર્વા પોષણમ સમર્પયામિ. ફરીથી 5 વાર જમાડો. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, ઓમ અપાનાય સ્વાહા, ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા, ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા, ઓમ સમાનાય સ્વાહા. 4 વાર પાણીની ચમચી મૂકો. ઉત્તરા પોષણમ સમર્પયામિ. હસ્ત પ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ. મુખ પ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ. મુખે આચમન્યમ જલમ સમર્પયામિ. હવે તાંબુલ અહીંયા છે. ખપુર સંભવમ ભોગ ચૂર્ણ યોગ મૃગમદેલુકા વાસિતમ વરમ ફણિલતા દલે કરલુપ્ત બેડકમ જનપ ગૃહ્યતા માસ્ય ભૂષણમ. શ્રી વિષ્ણવે નમઃ. તાંબુલમ સમર્પયામિ. પ્રદક્ષિણા બેઠા બેઠા જેમનો. વરદ સંચિતમ પૂર્વજન્મભીર દહતિ કિલ્બિષમ ત્વત્ પ્રદક્ષિણા નરહરિ મુદા શુદ્ધ ચેતસા સતતમ ઈશ્વરમ ત્વામ નમામ્યહમ. શ્રી વિષ્ણવે નમઃ. પ્રદક્ષિણામ સમર્પયામિ. હાથમાં ફૂલ લઈ લો. પુષ્પાંજલિ. સુપદ્મ સંપૂર્ણતમઃ સુગંધિકે સંજાત નાનાવિધ પુષ્પ સંચિત પુષ્પાંજલિસ્તે ચરણાબ્જયોર્મયા પ્રકલ્પિત સ્વીકુરુમ તમ દયાનિધે. ઓમ નારાયણાય વિદ્મહે વાસુદેવ ધીમહિ તન્નો વિષ્ણુ પ્રચોદયાત. શ્રી વિષ્ણવે નમઃ. મંત્ર પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ. લાવો એ થાળી રાખીને કળશ પૂજન. ભગવાનની થાળી અહીંયા દઈ દો. કળશ વચ્ચે લઈ લો. બસ. એ ખાલી ફૂલ રાખો. બાજુ પાછળ જવા દો. ફૂલામાં લઈ લો. ચોખા ને ફૂલ આપ લઈ લો. કલશ ઓલામાં પાણી ભર્યું છે. હા ભરી લો. પહેલા આવી રીતે ભૂમિ સ્પર્શ કરવાનો. હરિમ વિશ્વાધારાસી ધરણી શેષ નાગો પરિસ્થિતા ઉદ્ધૃતાસી વરાહેણ કૃષ્ણેન શતબાહુના. હવે જમીન પર ચોખાની ઢગલી કરવાની. યવો અસી ધાન્ય રાજસ્વમ સર્વ ઉત્પત્તિ કરઃ શુભ પ્રાણી નામ જીવનોપાય કલશાદ્ય ક્ષિપામ્યહમ. 1 મિનિટ. એક એક વસ્તુ. શ્રીફળ નથી હજી. પંચ પલ્લવ ને કાઢી લ્યો બહાર. હવે કળશ મૂકો એની ઉપર.
कला कला हि देवानां दानवानां कला कला संगृह्य निर्मितो यस्मात् कलशतेन उच्यते जलपूरण ले आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिख्यः भूतानां जीवनोपायः कलशे पुर्याम्यहम् એટલું પધરાવી દેજો. બસ સૂત્ર વેસ્ટન નાડા છડી આપજો. ह्रीं सूत्रं कार्पसम्भूतं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा येन बद्धं जगत सर्वं वेष्टनं कलशस्यतु. અંદર પાણીની અંદર ચંદન પધરાવવાનું. ડબ્બો અહીંયા ખુલ્લો રાખો અત્યારે બિલકુલ. श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपन सुगंधाय कलशे संक्षिपाम्यहम्. ए मम्मी मम्मी छोटा पैसा सर्व औषधी हळदर अंदर हळदर पधराव. सर्व औषधय सुगंधाढ्या दिव्य वृष्टि समुद्भवा कलशाप्यायन मंगलाय क्षिपाम्यहम्. पधरावी कलश पर धान्य प्रक्षेप ચોખા અંદર પધરાવ. અહીંયા છે. ह्रीं धान्य औषधि मनुष्याणां जीवन परमं स्मृतं शीतं यत् कार्य संभूतं कलशे प्रक्षिपाम्यहम्. હવે પંચ પલ્લવ. यज्ञ वृक्ष संभूतान पल्लवान सरसांशुमान अलंकाराय पंचेतान कलशे संक्षिपाम्यहम्. माटी. ह्रीं अश्वत्थानात् गजस्थानात् वाल्मीकात् संगमात्रदात् राजद्वारा च गोगोष्ठात् मृदमान्य निक्षिपेत्. सोपारी. इदं फलं मया सम्यक् प्रक्षिपेत् कलशे यतः तेनायं कलशः सम्यक् फलवानस्तु सर्वदा. हिरण्य पैसो अंदर. हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदम कलशे प्रक्षिपाम्यहम्. હવે શ્રીફળ. पिधानं सर्ववस्तूनां सर्वकार्यार्थ साधनं संपूर्ण कलशोयन पात्रे श्रीफलं तत् कलशोपरिः नारिकेलमिदं दिव्यं पवित्र पापनाशनं पौत्रादि फलदेयत शान्तिं प्रयच्छ मे तत्वाजामित्य शशुना शे पुरुषे त्रिष्टुप छंदः वरुणो देवता वरुण आवाहने विनियोगः. પાણીની ચમચી એક તરભાણામાં છોડી દો નીચે. હવે ફૂલ ને ચોખા હાથમાં રાખો. ओम भूर्भुवस्व अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकं आवायामि स्थापयामि पूजयामि. कलशની ઉપર ફરીથી ફૂલ હાથમાં રાખો. બધા તીર્થ સ્થાન અને દરેક ઋષિઓનું આવાહન એમાં થશે. ओम काशी कुशस्थली माया अवंत्य अयोध्या मोक्षपुरी शालिग्रामं स गोकर्णं नर्मदा च सरस्वती तीर्थान्येतानि कुम्भे अस्मिन् विशन्तु ब्रह्मशासनात् जसारूढा सरोजाक्षी पद्महस्ता शशिप्रभा आगच्छतु शुद्धज्येष्ठा गंगा पाप प्रणाशिनी नीलोत्पलदल श्यामा पद्महस्ताम्बुजेक्षणा आयातु यमुना देवी कुर्मयान स्थिता सदा प्राची सरस्वती पुण्या पयोष्णी गौतमी तथा उर्मिला चंद्रभागा च सरयू गंडकी तथा जम्बुका च सदृश कलिका सुषमा तथा वितस्ता च विपाशा च शर्मदा च पुनः पुनः गोदावरी महावर्ता शर्करा वर्तमार्जनी कावेरी कौशिकी चैव तृतीया च महानदी विटंका प्रतिकूला च सोमनंदा च विश्रुता
कर्तोया वेत्रवती देविका वेणुकाचया आत्रेय गंगा वैतरणी काश्मीरी हादिनी चया प्लाविनी च सवित्रा च कलमासा शंसिनी तथा वसिष्ठा च अपापा च सिन्धुवत्यारुणी तथा तामा चैव त्रिसन्ध्यां च तथा मन्दाकिनी परा तेलकाहनी च पारा च दुन्दुभिर्नकुली तथा नीलगन्धा च बोधा च पूर्णचन्द्रा शशिप्रभा अमरेशं प्रभासं च नेमिषं पुष्करं तथा आषाढी डिण्डिभारतनं भारभूतं वसाकुलं हरिश्चन्द्रं परं गुह्यं मध्यं मध्यमकेश्वरम् श्रीपर्वतं समाख्यातं जलेश्वरमतः परम् आम्रात केशवरं चैव महाकालं तथैव च केदारम् उत्तमं गुह्यं महाभैरवमेव च गया चैव कुरुक्षेत्रं गुह्यं कनखलं तथा विमलं चन्द्रहासं च महेन्द्रं भीमम् अष्टकं वस्त्रापद रुद्रकोटिं विमुक्तं महालयं गोकर्णं भद्रकर्णं च हेमासं स्थानम् अष्टमं छाग्लावं द्विरण्डं च कर्कोटं मण्डलेश्वरं कालञ्झरवनं चैव देवदारुवनं तथा शङ्कुकर्णं तथैव स्थलेश्वरमतः परम् एता नद्यश्च तीर्थानि गुह्यक्षेत्राणि सर्वशः तानि सर्वाणि कुम्भे अस्मिन् विशन्तु ब्रह्मशासनात् ઉપર પધરાવી એ પાણીની ચમચી હાથમાં રાખો અને આ કલશાધ્યાવાહિત દેવતા પ્રિયતામ નમઃ છોડી કળશ અહીંયા પધરાવો Ali? हाँ मैं तो तेरे पे हूँ। हाँ हुक्म करो, मैं अभी हवन में बैठा हूँ वैसे तो फिर करूँगा तो फ्री होके करूँ। अब तो कथा है, कुर्सी पर बैठना हो तो भी बैठ कथा करी। श्री विष्णु नारद संवाद। एक વાર નૈમિષારણ્યમાં એકત્રિત થયેલ આર્યવ્રતના 88,000 મહર્ષિઓએ મુનિશ્રેષ્ઠ શ્રી સૂતજીને પૂછ્યું, હે મુનિશ્રેષ્ઠ, કલિયુગમાં મનુષ્ય વેદ વિધાન અને ધર્મ વિરુદ્ધનું આચરણ કરીને પાપોના બોજ નીચે દબાતા જઈ રહ્યા છે. આથી હે મુનિશ્રેષ્ઠ, મનુષ્યના કલ્યાણ માટે એવો કોઈ ઉપાય બતાવો કે જેનાથી મનુષ્યને પુણ્ય લાભ મળે, તેમનું કલ્યાણ થાય અને દુઃખરૂપી દાવાનળમાંથી બહાર નીકળે. ત્યારે શ્રી સૂતજીએ કહ્યું, હે તમે વિશ્વ કલ્યાણાર્થે ઘણો જ સારો સવાલ કર્યો છે. સર્વ મનોકામના સિદ્ધ થાય એવા વ્રત શ્રી ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણને પૂછ્યું હતું અને એમણે નારદજીને જે કથા કહી હતી
કે એકવાર મહર્ષિ નારદજી માનવ કલ્યાણની ઈચ્છાથી જુદા જુદા લોકનું ભ્રમણ કરતા પૃથ્વી લોકમાં પહોંચ્યા. ત્યાં પોતપોતાના કર્મોના અનુસાર લોકોને દુઃખના દાવાનળમાં ફસાયેલા જોઈને તેઓ અતિશય દુઃખી થઈ ગયા. તેમનાથી માનવીનું દુઃખ સહન થઈ શક્યું નહીં અને મનોમન વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ માનવીઓના દુઃખનું નિવારણ કઈ રીતે થશે. એમના માટે હું એવું તે શું કરું કે તેમના દુઃખોનો અંત આવે. જ્યારે તેઓ કોઈ ઉપાય ન શોધી શક્યા ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાન પાસે હાજર થયા. ત્યાં નારદજીએ શ્વેત વર્ણ અને 4 ભુજાવાળા શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મથી સુશોભિત દેવોના દેવ વિષ્ણુ ભગવાનની સ્તુતિ કરીને કહ્યું, હે નારાયણ, આપ સર્વશક્તિમાન તથા સૃષ્ટિના પાલનહાર છો. આપનો કોઈ આદિ મધ્ય અને અંત નથી. આપ સૃષ્ટિના કણ કણમાં વિદ્યમાન છો અને પોતાના ભક્તોની મંગલ કામનાઓ પૂરી કરવા વાળા છો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું. નારદજીની આ પ્રમાણે સ્તુતિ સાંભળીને ભગવાન વિષ્ણુ અતિશય પ્રસન્ન થયા અને હસતા હસતા બોલ્યા, હે મુનિવર, મનમાં જરા પણ સંકોચ કે ડર રાખ્યા વિના તમારે અહીં આવવાનું કારણ બતાવો. તમારા સર્વે પ્રશ્નોનું નિરાકરણ હું અવશ્ય કરીશ. ત્યારે નારદજીએ નમ્ર અવાજે કહ્યું, ભગવાન, પૃથ્વી લોકના પ્રાણીઓ પોતપોતાના કર્મોના અનુસાર વિભિન્ન યોનિઓમાં રહીને દુઃખરૂપી મહાસાગરમાં ડૂબી ગયા છે. મારા પર કૃપા કરીને કોઈ એવો ઉપાય બતાવો જેનાથી એમના દુઃખોનો નાશ થાય અને તેઓ આરામથી પોતપોતાનું જીવન જીવી શકે. ત્યારે અતિ પ્રસન્ન થઈને વિષ્ણુ ભગવાને કહ્યું, હે નારદજી, તમારું હૃદય અતિ કોમળ છે. તમારાથી કોઈનું દુઃખ સહન થઈ શક્યું નહીં. હવે હું એક એવા વ્રતનું વર્ણન કરી રહ્યો છું જેને કરવાથી વિશ્વના દરેક સ્ત્રી પુરુષોને પાપોમાંથી મુક્તિ મળશે. નિર્ધનતા નષ્ટ થવાથી મનુષ્ય આરામથી પોતાનું જીવન જીવી શકશે. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનના આ વ્રતને કરવાથી એની સર્વ મનોકામનાઓ પૂરી થશે. નારદજીએ જ્યારે વ્રત માટે વિધિ વિધાન માટેની જાણકારી જાણવા માટે પૂછ્યું ત્યારે શ્રી નારાયણ બોલ્યા, મનથી, વાણીથી અને કર્મથી શુદ્ધ થઈને મનુષ્ય ભક્તિ તેમજ શ્રદ્ધા ભાવથી કોઈ પણ દિવસે આ વ્રત કરી શકે છે. પણ પૂનમ તથા બારસના દિવસે આ વ્રત કરવાથી વિશેષ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત સંધ્યા સમયે બ્રાહ્મણો અને સગા સ્નેહી મિત્રો પાડોશીના સાનિધ્યમાં ધર્મપરાયણ થઈને કરવું. ભગવાનને ભક્તિભાવપૂર્વક નૈવેદ્યમાં કેળા, મધ તથા ઘી, ખાંડ કે ગોળ, દૂધ અને ઘઉંનો લોટ સવાયો લઈને શીરો બનાવીને ધરાવો. પોતાના કુટુંબ સહિત સ્નેહીજનો, આડોશી પાડોશી અને બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવવું. રાત્રિના સમયે બને તો જાગરણ કરી ભજન કીર્તન કરવા. સત્યનારાયણ ભગવાનના નામનું મનમાં સ્મરણ કરતા કરતા રાત્રિ પસાર કરવી. આ રીતે વ્રત કરનાર માનવીની દરેક ઈચ્છા અવશ્ય પૂરી થશે. કળયુગમાં પૃથ્વી પર મારા નામનું રટણ કરીને મનુષ્ય મનોવાંછિત ફળ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આવા સરળ અને સાદા વ્રતથી ટૂંકા સમયમાં પણ ઓછા પૈસાથી પણ મનુષ્ય મહાપુણ્ય પામી શકે છે. શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવા ખંડે સત્યનારાયણ કથાયા પ્રથમ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. સૂતજી બોલ્યા, હે ઋષિજનો, હવે હું તમને બધાને એ નિર્ધન બ્રાહ્મણની કથા સંભળાવી રહ્યો છું જેણે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું સૌથી પહેલા વ્રત કર્યું હતું. પ્રાચીન સમયમાં એ નિર્ધન બ્રાહ્મણ કાશીમાં રહેતો હતો. તે અતિશય ગરીબ બ્રાહ્મણ હતો. તેને આવકનું કોઈ સાધન નહોતું. આથી ભિક્ષા માંગીને પોતાના પેટનું ખાડો પૂરતો હતો અને અહીં તે ભટકતો રહેતો હતો. ક્યારેક ભિક્ષા ન મળે ત્યારે બિચારાને ઉપવાસ કરવો પડતો. બ્રાહ્મણની આવી દયાજનક હાલત જોઈને બ્રાહ્મણોને પ્રેમ કરવા વાળા શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનને અતિશય દયા આવી ગઈ અને એક દિવસ વૃદ્ધ માણસનું રૂપ પરિવર્તન કરીને ગરીબ બ્રાહ્મણ પાસે જઈને પ્રેમથી બોલ્યા, હે બ્રાહ્મણ દેવતા, તમે આ રીતે ઘેર ઘેર ભિક્ષા માંગીને અનેક પ્રકારના કષ્ટો સહન કરીને કેવી રીતે જીવન જીવી શકો છો? ગરીબ બ્રાહ્મણે કહ્યું, હે મિત્ર, આવકનું કોઈ સાધન ન હોવાને કારણે હું ભિક્ષા માંગીને પેટનો ખાટો ભરી રહ્યો છું અને જીવવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું. તમને શું હું બતાવું મિત્ર? ક્યારેક ભિક્ષા ન મળે તો ભૂખ્યા પણ રહેવું પડે. આમાં હું કોઈને દોષ આપતો નથી. જેવું મારું ભાગ્ય, બીજું શું? ગરીબ બ્રાહ્મણની વાત સાંભળીને વૃદ્ધ બનેલા સત્યનારાયણ દેવને બહુ જ દુઃખ થયું અને મનોમન વિચાર્યું કે આ ગરીબ બ્રાહ્મણનો ઉદ્ધાર જરૂર કરીશ. આ મનોમન વિચારીને શ્રી સત્યનારાયણ દેવ બોલ્યા, હે મિત્ર, તારી વાત સાંભળતા હર કોઈને દયા આવે. હું તને એક સાદું અને સરળ વ્રત બતાવી રહ્યો છું, તે ધ્યાનથી સાંભળ. આ સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત છે. આ વ્રત કરવાથી સર્વે કષ્ટોનું નિવારણ થઈ જશે. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા આરાધના કરવાથી તમારી સર્વ મનોકામનાઓ પરિપૂર્ણ થશે અને તમારા ઘરમાં ધન સંપત્તિની વર્ષા થશે. બ્રાહ્મણને વ્રત કરવાની વિધિ વિધાન બતાવીને શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. ગરીબ બ્રાહ્મણે વૃદ્ધ માણસે બતાવેલ વ્રત કરવાનું મનોમન દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો. એ રાતે એને ઊંઘ ના આવી. આખી રાત વ્રતની બાબતમાં જ વિચારતો રહ્યો અને આખી રાત શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કરતો રહ્યો. સવારે વહેલા ઉઠીને નિત્યક્રમથી પરવારીને નાહી ધોઈને ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરીને એ ભિક્ષા માંગવા માટે નીકળી પડ્યો અને ભગવાનની કૃપાથી એ દિવસે બ્રાહ્મણને ભિક્ષામાં ઘણું ધન મળ્યું. આથી ઘેર પાછા આવીને પોતાના આજુબાજુના લોકોની સાથે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી તથા એમને વ્રત કથા સંભળાવ્યા પછી સર્વેને પ્રસાદ આપીને પોતે પણ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો અને થોડા દિવસોમાં બ્રાહ્મણની નિર્ધનતા દૂર થઈ ગઈ અને ઘરમાં ધન ધાન્યની વર્ષા થવા લાગી.
વ્રતના પ્રભાવથી ગરીબ બ્રાહ્મણ ધનવાન થઈ ગયો. તે અનેક પ્રકારના સુખ વૈભવ ભોગવવા લાગ્યો. હવે તો તે બ્રાહ્મણ દર પૂનમે સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરવા માંડ્યો. સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરનારના સર્વે પાપો નાશ પામી જાય છે. હે ઋષિઓ, હવે આપ બીજું શું સાંભળવા માંગો છો? ઋષિઓ બોલ્યા, હે મુનીશ્વર, આ બ્રાહ્મણ પાસેથી વ્રત સાંભળીને બીજા કોણે કોણે આ વ્રત કર્યું, અમને તે સઘળું વિસ્તારથી જણાવો, જેથી કરીને મારી શ્રદ્ધામાં વધારો થાય. સુતજી બોલ્યા, હે ઋષિઓ, આ વ્રત જ એવું છે કે તેની બીજી વિગતો જાણવાની ઉત્કંઠા આપોઆપ જ જાગી નીકળે. એક ગરીબ કઠિયારો હતો. બિચારો આખો દિવસ જંગલમાં લાકડા કાપીને ભારો ઉંચકીને વેચતો હતો. જો લાકડાનો ભારો વેચાય તો જ એના ઘરમાં ચૂલો સળગે અને એના પરિવારનું પેટ ભરાય. અગર ભારો ન વેચાય તો એ દિવસે પરિવાર સહિત બધાને ઉપવાસ કરવાનો વારો આવે. આવી હાલત એ કઠિયારાની હતી. એકવાર તે બ્રાહ્મણ ધન અને ઐશ્વર્ય પ્રમાણે પોતાના સ્નેહીઓ સાથે પોતાના ઘરે શ્રી સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરી રહ્યા હતા. ત્યારે આ ગરીબ કઠિયારો ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. તેને અતિશય તરસ લાગી હતી. બ્રાહ્મણના ઘર પાસે આવતા ત્યાં ભગવાનની કથા વાર્તા થઈ રહી હતી. આથી ઘણા માણસો ભેગા થયા હતા. કઠિયારાને મનમાં થયું કે અહીં પાણી જરૂર મળશે. આથી લાકડાનો ભારો નીચે મૂકીને એ બ્રાહ્મણના ઘરમાં ગયો. ભૂખ્યા તરસ્યા કઠિયારાએ ભક્તિભાવથી બ્રાહ્મણને પૂછ્યું, હે ગુરુદેવ, આપ આ શાનું પૂજન કરી રહ્યા છો? મારે એ જાણવાની અતિ તાલાવેલી જાગી છે. કૃપા કરીને મને સઘળું જણાવો. બ્રાહ્મણ બોલ્યો, હે કઠિયારા, અમે સર્વ મનોકામનાઓને પૂર્ણ કરનાર સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરી રહ્યા છીએ. આ વ્રતના પ્રભાવે જ મારા ઘરમાં ધન ધાન્યની વૃદ્ધિ થઈ છે. આ પહેલા હું એકદમ ગરીબ માણસ હતો. ભિક્ષા માંગી લાવીને ગુજરાન ચલાવતો હતો. બ્રાહ્મણ પાસેથી એ વ્રતના વિધિ વિધાન અને કથા વાર્તા જાણીને કઠિયારો ઘણો જ ખુશ થયો. ભગવાનની કથા સાંભળી પ્રસાદ લઈને તે પોતાને ઘરે ગયો. બીજા દિવસે સવારે કઠિયારાએ મનોમન દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો કે આજે હું લાકડા વેચતા જે રૂપિયા પૈસા મળશે તેમાંથી હું સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત અવશ્ય કરીશ. તે માથું ભારે ઉંચકીને નગરમાં ગયો અને કેવો ચમત્કાર થયો. દરરોજ તે માંડ લાકડાનો ભારો વેચતો હતો. એ જ ભાડાના આજે તેને 4 ગણા વધારે પૈસા મળ્યા. આ તો બધી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની લીલા છે. ભગવાન પોતાના ભક્તોને ક્યારેય નિરાશ કરતા નથી. મનમાં અડગ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. આજે કઠિયારાને 4 ગણા ભાવથી લાકડા વેચાયા હોવાથી અતિશય ખુશખુશાલ થતા તેણે પાકા કેળા, ખાંડ, મધ, ઘી, દૂધ, દહીં તેમજ ઘઉંનો લોટ અને થોડો સૂકો મેવો તથા અન્ય પૂજનની સામગ્રી લઈને પોતાના ઘેર આવ્યો. તેણે પોતાના ભાઈ ભાંડુ અને અન્ય સ્નેહીઓને બોલાવ્યા અને પૂરા શ્રદ્ધા ભાવથી અને સંપૂર્ણ વિધિ વિધાન પૂર્વક સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કર્યું. વ્રતના પ્રભાવે વૃદ્ધ કઠિયારો સુખ સંપત્તિ યુક્ત થયો અને અનંત સુખો ભોગવીને સ્વર્ગે ગયો. શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ કથા દ્વિતીય. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. સુતજી બોલ્યા, હે મુનિવરો, હવે હું આ કથા આગળ વધારું છું, માટે ધ્યાનથી સાંભળો. પૂર્વે ઉલ્કામુખ નામનો એક મહાન અને બુદ્ધિશાળી રાજા થઈ ગયો. તે અતિ સત્યવક્તા હતો. તે ક્યારેય જૂઠું બોલતો નહીં. અતિશય દયાવાન, ભાવનાશીલ અને પ્રજાપ્રિય રાજા હતો. તેણે પોતાની ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવ્યો હતો. આથી તે જીતેન્દ્રિયના નામે પણ જાણીતો હતો. તે ગરીબોને ધન આપીને તેમના કષ્ટોને દૂર કરતો. તેની પત્ની પણ અતિ સુંદર હતી. તે સતી ધર્મનું પાલન કરતી હતી. તે બંને પતિ પત્ની હર મહિને પૂનમના દિવસે ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કરતા હતા. શ્રી સત્યનારાયણની કૃપાથી એમના મહેલમાં ધન સંપત્તિના ભંડાર ભરેલા હતા. એમની પ્રજા અતિ આનંદથી સુખપૂર્વક જીવન વિતાવી રહી હતી. એમને કોઈ વાતની કમી ન હતી. દુઃખ કોને કહેવાય એની જ એમને ખબર નહોતી. એકવાર રાજા અને રાણી ઘણા લોકોની સાથે જ્યારે ભદ્રશિલા નદીના કિનારે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા હતા તો નદીના કિનારે એક વિશાળ વહાણ આવીને ઉભું રહી ગયું. એ વહાણમાં એક ધનવાન વણિક યાત્રા કરી રહ્યો હતો. તે અતિશય ધન કમાઈને પોતાના નગર તરફ પાછો જઈ રહ્યો હતો. એનું સગળું ધન એ વહાણમાં હતું. વહાણમાંથી ઉતરીને એ સાધુ વાણીઓ રાજાની પાસે ગયો. રાજાને પૂજા કરતા જોઈને એમને પૂછ્યું, હે રાજન, આપ આ સગળા લોકોની સાથે મળીને કોની પૂજા કરી રહ્યા છો? આ પૂજા કરવાથી મનુષ્યને શું લાભ થાય છે એ સગળું જણાવવાની મારા પર કૃપા કરો. રાજાએ સાધુ વાણીને કહ્યું, અમે દરેક પૂનમના દિવસે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરીએ છીએ. પછી પૂજન અર્ચન, પછી ભગવાનનો પ્રસાદ લોકોને વહેંચીને ખુદ પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ. સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજાથી દુખીઓના સગળા કષ્ટો દૂર થઈ જાય છે અને સર્વ મનોકામનાઓ પૂર્ણ થઈ જાય છે. રાજાની આવી વાત સાંભળીને સાધુ વાણીએ કહ્યું, હે રાજન, હું પણ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવા માંગુ છું. કૃપા કરીને મને આ વ્રતની સંપૂર્ણ વિધિ બતાવો. રાજાએ સાધુ વાણિયાને વ્રત કરવાની પૂરી વિધિ બતાવી. રાજાએ વ્રત કથા સાંભળ્યા પછી સાધુ વાણિયાને પણ પ્રસાદ આપ્યો. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કરીને સાધુ વાણિયાએ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો અને પછી વાહનને પોતાના વતન પણ હંકારી મૂક્યું. જ્યારે સાધુ વાણિયો પોતાના ઘેર આવ્યો ત્યારે તેણે પોતાની પત્ની લીલાવતીને કહ્યું, આપણને કોઈ સંતાન નથી. અગર સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી આપણા ઘેર સંતાનની પ્રાપ્તિ થશે તો હું સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત અવશ્ય કરીશ. સાધુ વાણિયાના આવા અડગ નિર્ણય પછી કેટલાક દિવસો પસાર થયા પછી તેની પત્ની લીલાવતી ગર્ભવતી થઈ. 10 મહિના પછી તેણે એક સુંદર પુત્રીને જન્મ આપ્યો. સાધુ વાણિયાએ પુત્રીના જન્મ વખતે અતિશય ખુશી મનાવી, પણ ભગવાન સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કર્યું નહીં. જ્યારે એની પત્ની લીલાવતીએ પોતાના પતિને એક દિવસ કહ્યું, સ્વામી, હવે તો આપણા ઘેર પુત્રીનો જન્મ પણ થઈ ગયો છે. તમે કરેલ વ્રત કરવાનો સંકલ્પ હવે પૂરો કરી નાખવો જોઈએ. આ સાંભળીને સાધુ વાણિયો બોલ્યો, હજી શું ઉતાવળ છે? આપણી પુત્રીના લગ્ન થઈ જાય પછી હું અવશ્ય ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કરીશ.
પોતાના પતિનું આવું બોલવું સાંભળીને લીલાવતી ચૂપ થઈ ગઈ. સાધુ વાણિયાની કન્યા કલાવતી જેમ અજવાળિયાના ચંદ્રમાની જેમ દિવસે દિવસે મોટી થવા લાગી. એક દિવસ પરદેશથી ધન કમાઈને સાધુ વાણિયો જ્યારે પોતાના ઘેર આવ્યો ત્યારે પોતાની પુત્રીને પોતાની સખીઓની સાથે બગીચામાં ફરતા જોઈ તો એને પોતાની પુત્રીની લગ્નની ચિંતા થવા લાગી. સાધુ વાણિયાએ પોતાની પુત્રી માટે કોઈ સારો મુહૂર્ત શોધી લાવવા માટે પોતાના સેવકોને ચારે દિશામાં દોડાવ્યા. સાધુ વાણિયાના સેવક કંચનપુર નગરમાં આવ્યા. આ નગરમાં એમણે એક વણિક પુત્રને જોયો. વણિક પુત્ર અતિ સુંદર અને સંસ્કારી તેમજ ગુણવાન હતો. સેવકોએ પાછા આવીને સાધુ વાણિયાને એ વણિક પુત્રની બાબતમાં સઘળી વાત કરી. સાધુ વાણિયોએ વણિક પુત્રને જોઈને ખુશ થયો અને કલાવતીના લગ્ન એ વણિક પુત્ર સાથે ધામધૂમથી કરી નાખ્યા. દહેજમાં એણે વણિક પુત્રને પુષ્કળ ધન આપ્યું. કલાવતીના લગ્ન પણ થઈ ગયા, પણ સાધુ વાણિયાએ ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કર્યું નહીં. એક દિવસ લીલાવતીએ પોતાના પતિને કહ્યું, નાથ, આપે કલાવતીના લગ્ન સમયે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. હવે તો પુત્રીના લગ્ન પણ થઈ ગયા. ભગવાનની કૃપાથી દીકરીને સારો વર અને ઘર પણ મળી ગયું. હવે તમારે વ્રત કરી નાખવું જોઈએ. પત્નીની વાત સાંભળીને વાણિયાએ થોડા ગર્વથી કહ્યું, અત્યારે તો મારા જમાઈને લઈને વેપાર માટે પરદેશમાં જઈ રહ્યો છું. વેપાર કરીને જ્યારે પાછો આવીશ ત્યારે અવશ્ય સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરીશ. આમ કહીને સાધુ વાણિયાએ કેટલાય વાહનોમાં સામાન ભર્યો અને પોતાના જમાઈ સાથે સેવકોને લઈને વેપાર કરવા માટે નીકળી પડ્યો. દુર્ભાગ્યવશ સાધુ વાણિયો સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરવાનું ચૂક્યો. વારંવાર વ્રત કરવાનો નિશ્ચય કરી અને પછી વ્રત નહીં કરવાથી તેના પર સત્યનારાયણ ભગવાન નારાજ થયા અને સાધુ વાણિયાને શ્રાપ આપ્યો કે તને અતિશય દુઃખ પ્રાપ્ત થશે. સાધુ વાણિયો પોતાના જમાઈ સાથે વેપાર અર્થે વાહનો ભરીને રત્નસારપુરજી નગરમાં ગયો. સસરો અને જમાઈ એ નગરમાં વેપાર કરવા લાગ્યા. આ નગરમાં ચંદ્રકેતુ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એક દિવસ સત્યનારાયણ દેવની માયાથી પ્રેરાઈને એક ચોર રાજમહેલમાંથી ચોરી કરીને ભાગ્યો, જેની પાછળ રાજાના સૈનિકો પડ્યા. ચોર પકડાઈ જવાની ગભરાટથી જ્યાં સાધુ વાણિયો સૂતો હતો ત્યાં ચોરીનો માલ મૂકી દીધો. સૈનિકોએ સાધુ વાણિયો તથા તેના જમાઈની ધરપકડ કરી. બંનેને રાજા પાસે લાવીને બોલ્યા, અમે આ બંને ચોરને મુદ્દા માલ સાથે પકડી પાડ્યા છે. રાજાએ કોઈ પણ જાતની તપાસ કે વિચાર કર્યા વિના એ બંનેને કારાવાસમાં ધકેલી દીધા અને તેમનું સગળું ધન પણ જપ્ત કરી લીધું. સત્યનારાયણના ભગવાનના શાપને કારણે સાધુ વાણિયાની પત્ની લીલાવતી તેમજ પુત્રી કલાવતી પણ દુઃખી થઈ ગઈ. તેમનું સગળું ધન ચોરાઈ ગયું. ઘરમાં ખાવા અન્ન પણ ન રહ્યું. શારીરિક કષ્ટો વધ્યા. માનસિક પીડાનો પણ વધારો થયો. પહેરવાના વસ્ત્રો પણ ફાટી ગયા. બંને મા દીકરીની હાલત ભિખારી જેવી થઈ ગઈ. અંતે પેટનો ખાડો પૂરવા માટે ભિક્ષા માંગવાનો સમય આવી ગયો. એક દિવસની વાત છે. ભૂખી તરસી કલાવતી એક બ્રાહ્મણના ઘેર ગઈ. ત્યાં બ્રાહ્મણને સત્યનારાયણનું વ્રત કરતા જોયા. તેણે ભગવાનની કથા સાંભળી પ્રસાદ ખાઈને રાત્રે મોડા પોતાના ઘેર આવી. ત્યારે માતાએ પુત્રીને પૂછ્યું, બેટા, આટલી રાત ગઈ તું ઘેર પાછી ફરી રહી છો તો તું અત્યાર સુધી ક્યાં રોકાઈ હતી? અંતે તારા મનમાં શું રંધાઈ રહ્યું છે? કલાવતીએ કહ્યું, માં, તારા મનમાં મારા પ્રત્યેના ખોટા વિચારોનો ત્યાગ કરી નાખ. હું ચરિત્રહીન ક્યારેય નહીં બનું, પછી ભલે મારે ભૂખ્યા મરી જવું પડે. આજે તો મેં એક બ્રાહ્મણના ઘેર સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત થતું જોયું, ત્યાં હું રોકાઈ હતી. પોતાની પુત્રીની વાત સાંભળીને લીલાવતીને તરત જ ચમકારો થયો કે પોતાના પતિએ 3 વાર વ્રત કરવાનો સંકલ્પ કર્યો અને વ્રત ન કર્યું. આથી જરૂર આવું થયું હશે. આવો વિચાર આવતા જ ફફડી ઉઠીને જાણે પોતાના પતિ તથા જમાઈના શું હાલ હશે. લીલાવતીએ તરત જ સત્યનારાયણ ભગવાનના વ્રતની તૈયારી શરૂ કરી. પાડોશી પાસેથી થોડા નાણાં ઉધાર માંગી લાવી અને પૂજન સામગ્રી તથા પ્રસાદ લઈ આવી. પોતાના કુટુંબીજનો તથા સ્નેહીઓ સહિત તેને સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન અને વ્રત કર્યું. તેમજ ભગવાનને યાચના કરી કે મારા પતિ અને જમાઈ જેમ બને તેમ જલ્દીથી પાછા ફરે. અમારી ભૂલચૂક માફ કરી અમને સુખ શાંતિ આપવાની કૃપા કરો. લીલાવતીના વ્રતથી સંતુષ્ટ થઈને સત્યનારાયણ ભગવાને ચંદ્રકેતુ રાજાને રાતે સપનામાં આવીને કહ્યું, હે રાજન, 2 વણિકને તે બંદીવાન બનાવ્યા છે. તેઓ નિર્દોષ છે. તેમને સવારે છોડી મૂકજે. તેમનું સગળું ધન તે જપ્ત કર્યું છે તે પરત કરજો. જો આમ નહીં કરો તો હું તારા રાજ્ય, ધન, પુત્ર વગેરેનો નાશ કરીશ. સવારે ચંદ્રકેતુ રાજાએ રાજસભામાં પોતાના પંડિતોને આ સપનાની વાત કરી. પંડિતોએ બંને વણિકોને છોડી દેવાની સલાહ આપી. આથી રાજાએ સૈનિકોને આજ્ઞા કરી કે એ બંનેને મારી પાસે લઈ આવો. સૈનિકો સાધુ વાણિયો તથા તેના જમાઈને રાજા પાસે લઈ આવ્યા. રાજાએ બંનેનું સન્માન કર્યું અને પોતાની ભૂલ બદલ ક્ષમા માંગી. તેમનું ધન બમણું કરી પાછું આપતા કહ્યું, હે વણિકો, આપના પર કોઈ દેવની વિપદા આવી પડવાથી આમ ન બનવાનું બન્યું છે. આપ આરામથી જ્યાં રહેવું હોય ત્યાં રહો. સાધુ વાણિયાને પોતાની પત્ની અને પુત્રીની ચિંતા સતાવા લાગી અને તેનું મન જલ્દી ઘેર જવા માટે તલપાપડ થઈ ઉઠ્યું. આથી પોતાના સેવકોને વહાણમાં માલ ભરવાનો આદેશ આપ્યો અને સસરો જમાઈ પોતાના વતન તરફ ચાલી નીકળ્યા. શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ કથા તૃતીય. શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. શ્રી સુતજી બોલ્યા, સાધુ વાણિયાએ પોતાના જમાઈની સાથે શુભ મુહૂર્તે જ રત્નસારપુરથી પોતાના નગર તરફ જવાની તૈયારી કરી. લાંબી યાત્રા કર્યા પછી એક નદીના કિનારે વાહનોને રોકીને ભોજન કર્યું. પછી બંને આરામ કરવા લાગ્યા. બરાબર એ જ સમયે સત્યનારાયણ ભગવાને સાધુ વાણિયાનું મન પારખવા માટે દંડી સ્વામીનું રૂપ ધારણ કર્યું અને સાધુ વાણિયા પાસે આવીને પૂછ્યું, હે સાધુ, તારા વાહનોમાં શું કર્યું છે? ગર્વથી સાધુ વાણિયો હસતા હસતા બોલ્યો, હે દંડી સ્વામી, આપ શા માટે પૂછી રહ્યા છો? શું આપને ધન જોઈએ છે? પણ મારા વાહનોમાં તો વેલા અને પાંદડા જ ભર્યા છે.
તમે અગર ધનની લાલચ આવ્યા હો તો વ્યર્થ છે. સાધુ વાણિયાના આવા વચન સાંભળીને વેશધારી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાને કહ્યું, તારું વચન સત્ય થાઓ. આમ કહીને તેઓ થોડે દૂર જઈ દરિયા કિનારે બેસી ગયા. દંડી મહારાજના ગયા પછી નિત્રિક ક્રિયામાંથી નિવૃત્ત થઈ સાધુ વાણીઓ પોતાના વહાણ પાસે આવ્યો. તેને વહાણને હલકું થયેલું જોઈને વહાણમાં જોયું પણ આશું. વહાણ તો ઘાસ પાંદડાથી ભરપૂર હતું. અંદરનું ધન ક્યાં ગયું? સાધુ વાણીઓ તો આ જોતા જ બેભાન થઈને ત્યાં જ ઢળી પડ્યો. થોડી વાર પછી જયારે તેને ભાન આવ્યું ત્યારે તેનો જમાઈ બોલ્યો, પિતાજી, આપ વ્યર્થનો શોક કરી રહ્યા છો. આપણે પેલા દંડી મહારાજ પાસે જઈએ. તેમના વચનોથી જ આમ ન બનવાનું બન્યું છે. જરૂર તેઓ કોઈ સિદ્ધ પુરુષ લાગે છે. આપણે તેમની પાસે જઈને ક્ષમા યાચના કરીશું. એમને જરૂર આપણા પર દયા આવી જશે. પોતાના જમાઈનું બોલવું સાંભળીને સાધુ વાણીઓ પેલા દંડી મહારાજ જ્યાં બેઠા હતા ત્યાં ગયો અને નમ્ર બનીને દંડવત પ્રણામ કર્યા અને હાથ જોડીને લાચારી પૂર્વક બોલ્યો, હે સ્વામી, મેં તમને અહંકાર ભર્યા અસત્ય વચનો કહ્યા. મને ક્ષમા કરો મહારાજ, મારો અહંકાર માફ કરો. દુઃખી થઈ ગયેલા સાધુ વાણી અને પ્રભુએ કહ્યું, હે વત્સ, મારી અવજ્ઞાના કારણે તે વારંવાર દુઃખ ભોગવ્યું છે. તું મારા પૂજનથી વિમુખ બન્યો છે. સાધુ વાણીઓ બોલ્યો, હે ભગવાન, આપની માયા તો દેવાથી દેવો પણ જાણી શકતા નથી. હું તો પામર માનવી છું. હું આપનો શરણાગત છું. આપ પ્રસન્ન થાઓ. હું મારી શક્તિ પ્રમાણે આપનું પૂજન કરીશ. હે દયાના સાગર, મારા વહાણ પહેલાની જેમ જ ધન ધાન્યથી પરિપૂર્ણ કરો. સાધુ વાણિયાના યાચના ભર્યા વચનો સાંભળીને તેની ઈચ્છા અનુસાર વરદાન આપીને સત્યનારાયણ ભગવાન અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. સસરા અને જમાઈએ વહાણને ધન ધાન્યથી ભરપૂર થયેલું જોયું ત્યારે બંનેના આનંદનો કોઈ પાર ન રહ્યો. ત્યાર પછી સાધુ વાણીએ સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન કર્યું અને પછી પોતાના સાથીઓ સહિત પોતાના વતન બની વાહનોને હંકારી મૂક્યું. પોતાનું નગર આવતા પોતાના એક સેવકને પોતાના ઘેર મોકલ્યો. સેવકે પોતાના માલિકના ઘેર જઈને લીલાવતીને કહ્યું, આપના સ્વામી પોતાના જમાઈ સાથે અહીં આવી પહોંચ્યા છે. બંને મા દીકરી તે સમયે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરી રહ્યા હતા. સેવકને વાત સાંભળીને હર્ષપૂર્વક સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન કર્યું. પછી લીલાવતીએ પોતાની દીકરીને કહ્યું, બેટા, હું તારા પિતાજીના દર્શને જાઉં છું. તું પણ તારું કાર્ય પૂર્ણ કરીને આવી પહોંચે. માતાના ગયા પછી કલાવતી પણ હર્ષ ગયેલી થઈને પોતાના પતિને જોવા માટે પ્રસાદ લીધા વિના જ દોડી ગઈ. પ્રસાદની અવગણનાના કારણે સત્યનારાયણ દેવ નારાજ થયા અને કલાવતી પર કોપાયમાન થયા. કલાવતીના પતિને વહાણ અને ધન સહિત ડૂબાડી દીધો. પોતાના પતિને વહાણ સહિત ડૂબેલો જોઈને કલાવતી કલ્પાંત કરવા લાગી. સાધુ વાણીએ પોતાની વાલસોઈ પુત્રીનું હૈયાફાટ રુદન જોઈ શક્યો નહીં અને તે દુઃખી થઈ ગયો. આકાશ તરફ હાથ જોડીને બોલ્યો, હે પ્રભુ, મારાથી કે મારા પરિવારથી અજાણતા કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો હું ક્ષમા યાચના માંગુ છું. પ્રભુ, અમને ક્ષમા કરો. સાધુ વાણીયાના યાચના ભર્યા વચન સાંભળીને સત્યનારાયણ દેવ અતિ પ્રસન્ન થયા અને આકાશવાણી કરી, સાધુ વાણીયા, તારી પુત્રી મારા પ્રસાદને અવગણીને આવી છે. જો તે ઘેર જઈ મારા પ્રસાદને ગ્રહણ કરીને પાછી આવે તો તેનો પતિ અવશ્ય મળશે. કલાવતી આકાશવાણી સાંભળતા જ પોતાના ઘર તરફ દોડીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરીને જ્યારે તે પાછી આવી ત્યારે પોતાના પતિને વહાણ સાથે હેમખેમ જોયો. તેણે પોતાના પતિના દર્શન કર્યા. સાધુ વાણીયાએ દરિયા કિનારે જ પોતાના કુટુંબી તેમજ સ્નેહીઓ સાથે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વિધિવત પૂજન કર્યું. ત્યાર પછી જ પોતાના ઘેર ગયો. પછી તો સાધુ વાણીઓ દર પૂનમના દિવસે સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરવા લાગ્યો. આ લોકમાં સુખ ભોગવી અને તે સ્વર્ગલોકમાં ગયો. શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવા ખંડે સત્યનારાયણ કથાયા ચતુર્થ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. શ્રી સુતજી બોલ્યા, હે ઋષિ મુનિઓ, હવે હું તમને બીજી પણ એક કથા કહી રહ્યો છું. કૌશલપુરમાં એક રાજા હતો. તેનું નામ હતું તુંગધ્વજ. પ્રજા એની છત્ર છાયા નીચે આનંદપૂર્વક રહેતી હતી. રાજા તુંગધ્વજ પોતાની પ્રજાનું સુખ દુઃખનું સારી રીતે ધ્યાન રાખતો હતો. પરંતુ એકવાર એમણે સત્યનારાયણ ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ ન કર્યો ત્યારે દરેકને ચિંતાઓથી મુક્ત કરનારા, ધન સંપત્તિથી ભંડાર ભરીને પ્રાણીઓના જીવનના દરેક સુખને પ્રદાન કરનારા ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણ રાજા પર નારાજ થયા. એક દિવસ રાજા તુંગધ્વજ જંગલમાં પશુઓનો શિકાર કરવા માટે ગયા અને મોડે સુધી શિકાર પાછળ સમય પસાર કર્યો. શિકારનો પીછો કરતા કરતા તેઓ ઘણે દૂર નીકળી ગયા. પોતાના સૈનિકોથી અલગ પડી ગયા. અંતે થાક લાગતા તેઓ વૃક્ષના છાંયે આરામ કરવા બેસી ગયા. ત્યાં ગોવાળિયાઓને શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરતા જોયા. અભિમાનના કારણે રાજા ત્યાં ગયા નહીં. સત્યનારાયણ ભગવાનને નમન પણ ન કર્યું. ગોવાળિયાએ પૂજન કાર્ય કર્યા પછી રાજા સામે ભગવાનનો પ્રસાદ ધર્યો, પણ રાજાએ પ્રસાદની અવગણના કરી અને પોતાના નગરમાં ચાલ્યો ગયો. નગરમાં પહોંચ્યા પછી રાજાએ જોયું તો તેનું સર્વસ્વ નાશ પામ્યું છે. તેના 100 પુત્રો પણ નાશ પામેલા જોયા. રાજા તરત જ સમજી ગયા કે સત્યનારાયણ ભગવાનની અવકૃપાને કારણે જ આ બન્યું છે. તે તરત જ મારતે ઘોડે જંગલમાં ગોવાળિયા પાસે ગયા અને તે ભક્તિપૂર્વક અને શ્રદ્ધા ભાવથી વિધિવત સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરીને પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો. આથી દયાના સાગર એવા સત્યનારાયણ દેવ પ્રસન્ન થયા. તેમની કૃપાથી તેમને ગુમાવેલું સગળું પાછું મળ્યું અને તેઓ પુત્રવાન થયા. અંત સમય સુધી રાજવૈભવ ભોગવીને અંતે વૈકુંઠવાસી બન્યા. જે માનવી આ વ્રત કરશે તે સત્યનારાયણ દેવની કૃપાથી ધન ધાન્ય પામશે. તેમના સર્વ પાપોનો નાશ થશે. તેમના દરેક મનોરથો પરિપૂર્ણ થશે. બંદીજન બંધનમાંથી મુક્ત થશે. સંતાનહીન સંતાન પામશે. વ્રત કરનારની સર્વે મનોકામના પૂરી થશે. જેમણે આ વ્રત પહેલા કર્યું હતું તેમના બીજા જન્મ આ પ્રમાણે છે. વૃદ્ધ ગરીબ બ્રાહ્મણ બીજા જન્મમાં સુદામા રૂપે જન્મ્યા. કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરી અંતે મોક્ષ પામ્યા.
ઉલ્કામુખ રાજા આ વ્રતના પ્રભાવથી બીજા જન્મે રાજા દશરથ થયા. તે શ્રી રંગનાથજીને પૂજીને મૃત્યુ બાદ વૈકુંઠ પામ્યા. સાધુવાણિયો બીજા જન્મે મયુરધ્વજ નામનો રાજા બન્યો અને કાશીમાં પોતાના પુત્રને કરવત મૂકી મોક્ષ પામ્યા. મહારાજે તુંગધ્વજ બીજા જન્મે સ્વયંભૂ મનુ બન્યા અને કેટલાય લોકોને ભગવાનની ભક્તિમાં જોડીને મોક્ષ પામ્યા. કઠિયારો ભીલ બીજા જન્મમાં ગ્રીહ નામે નિષાદ રાજ બન્યો અને ભગવાન શ્રી રામની સેવા કરી અંતે મોક્ષ પામ્યો. ઇતિ શ્રી સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ કથા શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. આરતી કરશો તો આપ કરો, મેં ગાઉં. એ ભોલે બાબા નગારું. જય કમળા સ્વામી પ્રભુ, જય કમળા સ્વામી સત્યનારાયણ સ્વામી, સત્યનારાયણ સ્વામી ત્રિભુવન બહુનામી. ઓમ જય કમળા સ્વામી અભય કરવા, પ્રભુ અભય કરવા. પ્રતાપ પ્રસર્યો પ્રભુ તવ, પ્રતાપ પ્રસર્યો પ્રભુ તવ, જય કરવા. જય કમળા સ્વામી સુંદર રૂપ સ્વરૂપ પ્રભુ અમને પ્યારું. નિત્ય દર્શન કરવા, દર્શન કરવાની મન દોડે મારું. જય કમળા સ્વામી ગાય ગુણ અપાર, શુદ્ર શોધકારી પ્રભુ, શુદ્ર શોધકારી. મહિમા તારો મહિમા તારો સેવે બ્રહ્માની. જય કમળા સ્વામી કરુણાસન પર દેવ શોભે સુખકારી, પ્રભુ શોભે સુખકારી. સહાય સર્વની કરવા, સહાય સર્વની કરવા. ભગવર અવિનાશી. ઓમ જય કમળા સ્વામી આપણી કાળે આપ છું પ્રત્યક્ષ, આપણી કાળે આપ પ્રત્યક્ષ સદા.
ભક્તોને દર્શન દઈ ભક્તોને દર્શન દઈ કરવા સુખસના જય કમળા સ્વામી શતાનંદનું કાર્ય પ્રેમે પૂર્ણ કરો પ્રભુ પ્રેમે પૂર્ણ કરો ધન સંપત્તિ સગળી ધન સંપત્તિ સગળી કાર્ય કરું જય કમળા સ્વામી ગતિયારા નાથ કોણે કાષ્ટ હર્યો પ્રભુ કોણે કાષ્ટ હર્યો દારિદ્ર હટાવી ભૂલના ભાગ્ય પડ્યા જય કમળા સ્વામી ભૂલતા મુખ ગણપતિ જગની તમે રાખી ભૂલની તમે રાખી ભદ્રશિલાના ભાવે ભદ્રશિલાના ભાવે સ્નેહ સાગર નાથી ઓમ જય કમળા સ્વામી સાધુ બડે કશ્રી તેને બહુતાવ્યો પ્રભુ તેને બહુતાવ્યો ભયંકર તેની ભયંકર તેથી નવ ભાવ્યો જય કમળા સ્વામી કલાપતિ જ્ઞાન દઈ શ્રી પ્રભુ જ્ઞાન દઈ શ્રી લીલાવતી ના ભાવે લીલાવતી ના ભાવે સહાય થયા દેજો પ્રસાદ પડતો મેયો પ્રસાદ પડતો મેયો ઘરીએ લઈ શતદુર્ગનો નાશ થયો અનાદરથી પ્રભુ પ્રસાદ જવલી તો પ્રસાદ જવલી તો શુભ થયું શ્રી જય કમળા સ્વામી અનેક સેવાથી ભાવ થકી પ્રભુ ભાવ થકી અમને પડ્યા ભૂમિ અમને પડ્યા ભૂમિ સતદેવ સુમતિ ઓમ જય કમળા સ્વામી સર્વશક્તિ સર્વેશ દશ દિશા નહીં જામી પ્રભુ દશ દિશા નહીં જામી જદયામી ભયભામી જદયામી ભયભામી જરી રહી નહીં ભામી ઓમ જય કમળા સ્વામી અદમ ઉદાહરણ નાથ કરુણા નિષ્કામી પ્રભુ કરુણા નિષ્કામી બદલઈ સૌકામી બદલઈ સૌકામી ગતિમતિ નવ પામી ઓમ જય કમળા સ્વામી
प्रेम थकी जे भक्त सत्यनारायण सेवे प्रभु सत्यनारायण सेवे श्री आयुष कीर्ति सुख श्री आयुष कीर्ति सुख जगपति सुत देशो ओम जय कमला स्वामी कथा श्रवण कर भक्त आरती भावे गाशे कई जन्म ना पाओ हृदय तो थाशे ओम जय कमला स्वामी ओम कृष्णाय नमः करुणाय नमः कृष्णाय नमः केशवाय नमः गोविंदाय नमः ओम गुरुदेव नमः गर्भाय नमः कारकाय नमः कोलकाय नमः गौतमाय नमः ध्रुवाय नमः धराय नमः ओम धर्माय नमः धरणीधराय नमः चतुर्भुजाय नमः चतुरात्मने नमः जयाय नमः ज्योतिषे नमः जनार्दनाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः प्रसन्न पदसे नमः प्रकाशात्मने नमः प्रतापनाय नमः पवनाय नमः पावनाय नमः महेंद्राय नमः ओम परमेश्वराय नमः शिवराय नमः पुरातनाय नमः प्राणाय नमः प्रवराय नमः पुराणाय नमः पुण्याय नमः पुण्यात्मने नमः ओम पुरुषाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः पवित्राय नमः ब्रह्मणे नमः ब्राह्मणाय नमः भोजनाय नमः भावाय नमः भीमाय नमः भगवते नमः मधवे नमः माधवाय नमः ओम महाबलाय नमः ओम महाबुद्धे नमः महावीर्याय नमः महाशक्ते नमः महेश्वराय नमः मंत्राय नमः महाभागाय नमः मुकुंदाय नमः ओम माधवाय नमः युगावताराय नमः मूर्ताय नमः आदित्याय नमः ताराय नमः त्रिविक्रमाय नमः ओम दामोदराय नमः देवाय नमः देवेशाय नमः देवकीनंदाय नमः व्यायाय नमः नेत्रे नमः नारायणाय नमः नंदिने नमः रुद्राय नमः ओम रामाय नमः लोक नारायणाय नमः लोक स्वामिने नमः विश्वेश्वराय नमः विक्रमाय नमः विजयाय नमः वामनाय नमः धराय नमः ओम मतिये नमः सत्याय नमः सिद्धार्थाय नमः सिद्धिदाय नमः शर्वाय नमः शिवाय नमः शांताय नमः शांतिदाय नमः वरुणाय नमः वर्धमानाय नमः ओम इष्टाय नमः मृताय नमः ज्योतिरादित्याय नमः विश्वदक्षिणाय नमः वनमालिने नमः वीराय नमः वासुदेवाय नमः ओम ईश्वराय नमः अच्युताय नमः अश्वत्थाय नमः अनंतरूपाय नमः मन्नाय नमः मुद्राय नमः शमाय नमः स्वये नमः हिरण्यगर्भाशय नमः ओम हरिये नमः श्रीमते नमः ओम स्वस्तिने नमः ओम नमः आरती देते हैं भगवान न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने माता स्वदनुशरणं क्लेशहरणं विधेराज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिर्भूत् तदेतत् क्षन्तव्यम् जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति
जगन्मातर माता स्तव चरण सेवान रचिता नवादत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपं यत् प्रपुरुषे कुपुत्रो ध्यायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविध सेवा कुलितया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्माता स्तव यदि कृपानापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननीं काम्यामि शरणं स्वपाको झल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरान्तं कोरङ्को विहरति चिरं कोटिकनके तवापर्णे करणे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेशो भजति जगदीशेकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षश आकांक्षा भव विभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारे किरूक्षचिन्तन परेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचित मम परं तवेव आपत्सुमग्ना स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेसि नैता छठत्वं मम भावयेथः क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमात्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परम्परावृतं नहीं माता समुपेक्षिते सुतम् मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समान नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। करो बंद भोले बाबा। नहीं ઓલા પણ એથી પડીઓ આપો તો એમાં પ્રસાદ આપી દે આપેલા લાવો તો મોબાઈલ बढ़िया।